ہم نے انسان کو بہترین ساخت میں پیدا کیا، پھر یہ ہو گیا نچلوں میں سے بھی سب سے نیچے۔ بہترین ساخت ہے اس کا باشعور ہونا۔ اسے شعور کا نور دے کر بھیجا گیا، اسے شعور کا نور دے کر بھیجا گیا، مگر اس نے شعور کے شعلے کو انا کے اندھیرے سے بدل دیا اور ہو گیا اسفل السافلین۔ انسان پر زندگی کا جو تجربہ اس وقت بیت رہا ہے اس کو غور سے دیکھنا، یہ بات تمہیں کتنی سچی لگے گی۔ اس وقت جو انسانی زندگی تاریکی کو، اندھیر کو تجربہ کر رہی ہے، کیا اس پر کسی کو بھی کوئی شک ہو سکتا ہے؟ جہاں دیکھو، جس کو دیکھو، ایک اندھیر نظر آتا ہے۔ انسان اتنا گرا ہے کہ وہ جانوروں سے بھی اسفل ہو گیا۔ جو انسان زندگی کے ساتھ کر رہا ہے، ایک دوسرے سے کر رہا ہے، خود اس زمین سے کر رہا ہے جس پر وہ جی رہا ہے، وہ آپ دیکھ لو، خود اندازہ ہو جائے گا۔ سوچو اس انسان کے بارے میں جو اپنے بہترین فرنشڈ آفس میں بیٹھ کر اپنی فوجوں کو حکم دیتا ملتا ہے کہ فضائی بمباری کرو اور پورا شہر تہس نہس کر دو۔ اس شخص میں انسان ہونے کی کتنی کوئی خصوصیات باقی رہ گئی ہوں گی۔ کہتے ہیں جنگل میں شیر سب سے بڑا درندہ ہے، مگر تہذیب نامی انسانی جنگل میں انسان جیسا سفاک درندہ وہ بھی نہیں ہے۔ وہ بھی اتنا ظالم نہیں ہے کہ جانوروں کو بس مارنے کے لیے مارتا پھرے۔ انسان انسانوں کو صرف مارنے کے لیے مارتا پھر رہا ہے۔ پچھلی جنگ عظیم میں جب ہیروشیما پر، ناگاساکی پر ایٹم بم گرایا گیا تو اس رات ہیروشیما اور ناگاساکی میں لاکھوں لوگ لقمہ اجل بن گئے۔ اگلی صبح امریکی صدر ٹرومین سے کسی صحافی نے پوچھا، کیا یہ حکم دے کر تم رات کو سو پائے؟ ٹرومین کا جواب پتہ ہے کیا تھا؟ کہ اتنی گہری اور پرسکون نیند کافی عرصے بعد آئی تھی۔ سوچو، ایک شخص کے ایک آرڈر سے 1,00,000 لوگ مر گئے اور وہ کہہ رہا ہے میں بڑے عرصے بعد سکون کی نیند سویا ہوں۔ وہ انسان جس کے اندر کا انسان زندہ ہوتا، کیا کبھی یہ بات کہہ پاتا؟ کیا یہ آواز تمہیں انسانی آواز لگتی ہے؟ کیا کہو گے کہ اس انسان کے اندر کوئی شعور ہے جو بیدار بھی ہے؟ یہ آواز انسان کے اندر چھپے کسی حیوان ہی کی ہو سکتی ہے، مگر یہ سچ ہے، تاریخ ہے، یہ ہوا ہے، اور بات صرف ٹرومین کی نہیں ہے۔ تم انسان کو غور سے دیکھو، یہ اذیت پسند ہو گیا ہے۔ کچھ تو اس انسان کے ساتھ ہوا ہے، کوئی تو بیسک فالٹ اس میں پیدا ہوا ہے کہ اس کی ساری لذت دوسروں کی کلفت میں چھپی ہے، دوسروں کی تکلیف میں چھپی ہے۔ اس کا سارا مزہ دوسروں کی راہ میں کانٹے بچھانے سے جڑ گیا ہے۔ تم اپنی خوشی سے زیادہ دوسروں کے دکھ میں خوشی محسوس کرنے لگے ہو۔ کیا کہو گے اس حالت کو؟ کیا یہ نارمل حالت ہے؟ اور یاد رکھنا، یہ بھی اصول ہے، جو خوشی نہیں دے سکتا اسے کبھی خوشی نہیں مل سکتی۔ جسے دوسروں کی راہ میں کانٹے بچھانے میں مزہ آتا ہے، اس کی راہ میں بھی نیچر کانٹے ہی بچھاتی ہے۔ جو اذیت دینے میں خوشی فیل کرتا ہے، اسے بدلے میں اذیت کے سوا اور کچھ نہیں ملتا۔ اور یہ بھی یاد رکھنا کہ جو شخص دوسروں کی زندگی میں کانٹے بوتا ہے، اس کی اپنی زندگی میں پھول ہو ہی نہیں سکتے۔ جو تم دیتے ہو وہی واپس آتا ہے لوٹ کر۔ جو تم دوسرے کی زندگی میں ایڈ کرتے ہو وہی تمہاری زندگی میں بھی ایڈ ہوتا ہے۔ یہ دنیا کا اٹل اصول ہے۔ یہ وہی واپس دیتی ہے جو اس کی طرف پھینکا جاتا ہے۔ Every action has reaction۔ یہ ہر عمل کا ٹھیک وہی رد عمل دیتی ہے۔ تمہیں کچھ بھی ایسا کبھی نہیں ملتا جو تم نے دنیا کی طرف پھینکا نہ ہو۔ جو نفرت پھینکتا ہے نفرت واپس آتی ہے،
جو محبت پھینکتا ہے محبت واپس لوٹ کے آتی ہے۔ یوں اگر غور کرو تو یہ پوری دنیا در حقیقت تمہارا عکس بن جاتی ہے۔ تمہارا چہرہ پھر ہر چہرے میں چھلکتا ہے۔ اگر تم دکھی ہو تو دکھ دیا ہوا ہے۔ اگر ہر طرف نفرت نظر آ رہی ہے تو وہ ہر طرف نہیں ہے، صرف تمہارے اندر ہے۔ تم باہر پھینک رہے ہو اور واپس ریسیو کر رہے ہو۔ غور سے دیکھنا، انسانی زندگی میں آج جتنا اندھیرا، جتنا دکھ، جتنی نفرت اور جتنا تشدد ہے، شاید پوری تاریخ انسانی میں ایسا کبھی بھی نہیں رہا ہے۔ یہ کہنا، یہ بتانا مایوسی نہیں ہے، یاسیت نہیں ہے، یہ حقیقت پسندی ہے، یہ سامنے دیوار پہ لکھا ہوا سچ ہے۔ لیکن اس کا نتیجہ قطعاً بھی یہ نہیں ہے کہ تم مایوس ہو جاؤ، اور نہ ہی مجھے کوئی مایوسی ہے۔ بتانا صرف اتنا چاہتا ہوں کہ یہ تاریکی، یہ دکھ، یہ نفرت خود اپنی وجہ سے ہے، اپنی مرضی سے ہے۔ جو اندھیرے میں کھڑا ہے وہ اپنی وجہ سے کھڑا ہے، اس نے خود چنا ہے یہ اندھیرا، اور اب بھی پورے کا پورا اختیار اس کے پاس ہے۔ وہ اب بھی نور میں نہا سکتا ہے اگر چاہے تو، سکھ میں ڈوب سکتا ہے اگر چاہے تو۔ اندھیرا ہے یا روشنی، دکھ ہے یا سکھ، تمہارا انتخاب ہے، جو چاہو چوز کر سکتے ہو۔ جب میں کہتا ہوں کہ دنیا میں اندھیرا ہے، جب میں تمہاری توجہ دلاتا ہوں دنیا کے دکھ کی طرف، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ مایوس کرنا چاہتا ہوں۔ جس دن تم نے اندھیرا دیکھ لیا، انسانی دکھ دیکھ لیا، اس سے باہر جانے کی راہ تم خود ڈھونڈ لو گے، کسی مرشد سے نہیں پوچھتے پھرو گے۔ یاد رکھنا، اندھیرا وہی جان سکتا ہے جس کی آنکھیں ہیں۔ جو اندھا ہو وہ اندھیرا بھی نہیں دیکھ سکتا۔ یہ نفسیات کہتی ہے کہ جن کی آنکھیں نہیں ہیں وہ اندھیرے کو اندھیرے کے طور پر نہیں جان سکتے۔ انہیں روشنی کا ہی نہیں، اندھیرے کا بھی شعور نہیں ہوتا۔ اندھے اندھیرے کو نہیں جان سکتے۔ اندھیرے کو دیکھنے کے لیے بھی آنکھوں کی ضرورت ہوتی ہے، صرف روشنی کے لیے نہیں، اندھیرے کو دیکھنے کے لیے، اندھیرے کے شعور کو پانے کے لیے بھی آنکھیں درکار ہیں۔ جس کی آنکھیں نہیں وہ روشنی ہی نہیں، اندھیرا بھی نہیں دیکھ سکتا۔ اگر تم اندھیرا دیکھ رہے ہو تو بلا شک اندھیرا برا ہے، مگر یہ ثبوت بھی تو ہے نا کہ تم دیکھنے کی صلاحیت رکھتے ہو۔ تم دکھ محسوس کر رہے ہو تو سکھ کو تجربہ کرنے کی صلاحیت بھی تمہارے پاس ہے ہی۔ تم اب بھی پلٹ سکتے ہو۔ جو بھی پل تمہیں دستیاب ہے ان میں سے کسی بھی پل میں تم پلٹ سکتے ہو۔ پلٹنے کا اختیار ہر وقت، ہر پل تمہارے پاس ہے۔ کوئی فرق نہیں پڑتا کہ عمر کے کس حصے میں ہو، کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کتنے گہرے مسئلوں میں گھرے ہو، کتنے قرضوں میں ڈوبے ہو، کتنے بڑے گولز کا تعاقب تمہیں دیوانہ کر رہا ہے، کسی ملک کے صدر ہو یا دہاڑی دار مزدور۔ زندگی کا تم پہ بیت رہا یہ تجربہ تمہارے ایکشنز اور تمہارے تھاٹس، تمہارے کاموں اور تمہاری سوچوں سے جڑا ہوا ہی نہیں ہے۔ ابھی آنکھ بند کرو، ساری دنیا ختم ہو گئی، صرف تم رہ گئے، تم اور زندگی سے دھڑکتا ہوا تمہارا دل۔ دیکھو اس پل کو غور سے، ابھی اپنی آنکھیں بند کرو اور غور سے دیکھو تمہارے اس پل میں کیا کوئی مسئلہ ہے؟ کبھی کوئی مسئلہ نہیں ملے گا، کیونکہ یہ پل زندہ ہے اور زندگی کو کبھی کوئی مسئلہ نہیں ہوتا۔ انائی زندگی، ایگو، پرسنالٹی تمہاری زندگی ہے ہی نہیں، وہ ریئل یو سے تعلق ہی نہیں رکھتی۔ اس کا مقصد بس تمہارے حیوانی حصے کی بقا کا کام ہے اور کچھ نہیں۔ مگر اس زمینی حیوانی وجود میں کچھ آسمانی بھی ہے جس کو کوئی بھی کچھ بھی نہیں چھو سکتا۔ تم جس پل چاہو آنکھ بند کر کے اپنے اس وجود کو چھو سکتے ہو اور دیکھ سکتے ہو کہ اس وجود کو کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے۔ یاد رکھنا، تمہارے پاس سارے اختیارات موجود ہیں،
दूसरों को काबू में रखने के वसाइल मुमकिन हैं हों या ना हों, मगर खुद पर तुम्हारे सारे इख्तियारात हर वक्त मौजूद हैं। याद रखना, तुम अंधेरा महसूस कर रहे हो तो कोई बात नहीं, अंधेरा महसूस करने के लिए भी आंखें चाहिए होती हैं। सो तुम्हारे पास आंख तो है ही, बस इससे रोशनी महसूस करने का काम लेना है। तुम बेहतरीन ढांचे में तख्लीक किए गए हो। अब तुम चुनो कि वो जिस हालत के साथ तुम्हें पैदा किया गया है उस अजमत को जियोगे या दुख, बेसकूनी, बेचैनी, मसलों की दलदल में डूबी असफल अनाई जिंदगी जियोगे। तुम्हारी नजर मसाइल पर है, अना की नजर मसले पर ही होती है, क्योंकि इसी से वो मजबूत होती है। मैं बस इतना कह रहा हूं, जरा वसाइल को भी तो देखो। वही ही आंख दरकार है जो मसाइल को देख रही है, बस उससे वसाइल देखने हैं। ये कोई राज थोड़ी है, कोई मिस्ट्री थोड़ी है, ये तो कॉमन सेंस है। तुम्हें हर पल का इख्तियार है, तुमने चुनना है कि ये पल खुशगवार जीना है या नागवार। ये तुम्हारा इंतखाब है। एहसन तकवीम चुनना है या असफल साफिलीन। एक बादशाह ने ख्वाब देखा कि वो एक सड़क किनारे खड़ा है। एक काला साया आया और उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, मैं मौत हूं, कल तुम ठीक वक्त पर ठीक जगह तैयार मिलना, मैं तुम्हें लेने आऊंगी। यकीनन ऐसे ख्वाब नींद तोड़ देते हैं। बादशाह की भी नींद टूट गई, आंख खुल गई। आम आदमी होता तो कुछ देर परेशान रहता और फिर भूल भाल जाता, मगर बादशाह था, बाइख्तियार था। डर को तसल्ली में ढालने के इंतजाम कर सकने पर कुदरत रखता था, तो उसने वही किया जो बादशाह इस मौके पर किया करते हैं। उसी वक्त दरबार लगाया गया, ज्योतिषी जमा हुए, नजूमी जमा हुए, ख्वाबों की ताबीर बताने वाले बुलाए गए। सब ज्योतिषी, नजूमी, ख्वाब की ताबीर बताने वाले सर जोड़कर बैठे और एक नतीजे पर पहुंचे। उन्होंने कहा, बादशाह सलामत, ज्यादा सोचिए मत। सोचने के लिए और ज़ाय करने के लिए आपके पास वक्त बिल्कुल नहीं है। अपना तेज तरीन घोड़ा निकालिए और शाम तक जितना दूर दौड़ कर जा सकते हैं चले जाएं। इंसानी अक्ल ऐसे ही काम करती है, ऐसे ही हल ढूंढ के लाती है। भागो और भागकर कहीं पहुंच जाओ या किसी चीज से बच जाओ। बादशाह ने मशवरे पर अमल किया। फौरन शाही अस्तबल का सबसे तेज तरीन घोड़ा खिदमत में पेश किया गया और वो अपनी रियासत की हद से बाहर निकलने के लिए दौड़ने लगा। यही इंसान का मसला है। वो एक दौड़ दौड़ता है, अपनी एक छोटी सी सल्तनत बनाता है। अब वो बादशाह था, उसकी सल्तनत बड़ी थी। बाकी इंसान भी ऐसी ही छोटी छोटी सल्तनतें ही बनाते हैं। और जब दुख बढ़ता है, मुसीबतें बढ़ती हैं, अंदर का खालीपन बढ़ता है, तो फिर वो उसी सल्तनत से भागने लग पड़ते हैं। इंसान जब पाने के लिए दौड़ता है उस वक्त भी नहीं सोचता, और जब भागने के लिए दौड़ता है उस वक्त भी नहीं सोचता। दौड़ पर सवाल नहीं उठाता, सवाल उठाता है उस हालत पर जो दौड़ने के नतीजे में मिली है। खैर, बादशाह ने अपने तेज तरार घोड़े पर सारा दिन वो दौड़ा और आखिर अपनी सल्तनत से बाहर जा पहुंचा। पूरा दिन वो दौड़ा, न भूख लगी न प्यास। वही सल्तनत जिसके हुसूल के लिए कभी भूख प्यास को भुलाया था, अब उसी सल्तनत से भागने के लिए वो भूख प्यास को तज कर दौड़ रहा था। अपनी सल्तनत की हदूद के बाहर पहुंचकर बादशाह ने सुख का सांस लिया। वो अपने महल से अब सैकड़ों मील दूर था। शाम का मलगजा अंधेरा फैल चुका था जब वो एक बाग में रुका और अपना घोड़ा एक दरख्त के साथ बांधने लगा। वो घोड़ा बांध रहा था जब उसके कंधे पर एक हल्का सा हाथ उसे महसूस हुआ।
बादशाह ने मुड़ के देखा, वही काला साया, वही मौत का फरिश्ता सामने खड़ा था। ख्वाब हकीकत में ढल चुका था। बादशाह का मुंह हैरत और डर से खुले का खुला रह गया। फरिश्ते ने कहा, जब मुझे तुम्हारी जान लेने का हुक्म मिला और बताया गया कि इस वक्त इस जगह तुम्हारी जान लेनी है, तो मैं हैरान था। तुम एक दिन में यहां पहुंचोगे कैसे? तुम इतनी दूर थे, यहां तक एक दिन में पहुंचना ही नामुमकिन लग रहा था। मैं इसीलिए एक रात पहले तुम्हें बताने आया था, मगर तुम्हारा घोड़ा वाकई तेज दौड़ा है और तुम्हारे नजूमी और तुम्हारे ज्योतिषी और तुम्हारे ख्वाब की ताबीर बताने वाले वाकई काबिल आदमी थे। उन्होंने तुम्हें यहां तक पहुंचा ही दिया। गौर से देखना अपनी जिंदगी के सफर को। हर वक्त दौड़ है, कभी रिश्तों की तरफ, कभी रिश्तों से भागने की तरफ, कभी दौलत की तरफ तो कभी दौलत से दूर जाने की तरफ, कभी शोहरत और ताकत की तरफ तो कभी इससे दूरी की तरफ। हर वक्त दौड़ते हो किसी ऐसी जगह के लिए जहां फना का डर ना हो। याद रखना, हर डर मौत के डर का बच्चा है। छोटे से छोटे डर का भी सही तरीके से तज्जिया करोगे तो वो मौत और मिटने के डर से ही जुड़ा होगा। अपने डर से बचने के लिए भागते हो और आखिर में वहीं खड़े होते हो जहां तुम्हें होना ही चाहिए था। एक दिन मौत ठीक मकाम पर, ठीक वक्त पर तुम्हारे सामने खड़ी होती है। अब कोई फर्क नहीं पड़ता कौन किस सिमत में दौड़ा है। दौड़ की सिमतें, दौड़ की मंजिलें चाहे अलग हों, घोड़ों की क्वालिटी और उनकी रफ्तार चाहे मुख्तलिफ हो, मगर आखिरी पॉइंट पर सारे दुरुस्त वक्त और दुरुस्त टाइम पर खड़े मिलते हैं। फिर कोई काला साया कांधे पर हाथ रख देता है और तुम उससे मिलते हो जिससे भागते तुमने उम्र गुजारी थी। और पता है राज क्या खुलता है कि जिससे भागने के लिए तुम दौड़ रहे थे, असल में वो दौड़ उससे भागने के लिए नहीं, उसी तक पहुंचने के लिए ही थी। तब राज खुलता है कि उस पॉइंट से बचने का कोई रास्ता कभी था ही नहीं। याद रखना, पैदाइश के बाद का तुम्हारा सारा सफर मौत तक पहुंचने का ही होता है। तुम जितना भी भागो, जो भी भागो, तुम मौत की तरफ ही भागते हो। अना मौत के रास्ते के अलावा किसी और रास्ते पर दौड़ने की सलाहियत ही नहीं रखती। और जब मैं कहता हूं अना मौत के अलावा किसी और मंजिल तक नहीं पहुंच सकती, तो इसकी वजह यह है कि तुम में दौड़ने की जो सिफत है ये सिर्फ अना की ही है। जिंदगी नहीं दौड़ रही, अना दौड़ती है। जब बच्चा बड़े होने के सपने देख रहा होता है तो उसके जिस्म और उसके अंदर मौजूद जिंदगी को इसकी परवाह ही नहीं होती कि वो बच्चा क्या ख्वाहिश कर रहा है। भागती सिर्फ अना है, और जो भागता है वो मौत तक पहुंच कर रहता है। तुम बादशाह नहीं हो तो मुमकिन है कि थोड़ा दौड़ो, तुम्हारा घोड़ा तेज ना हो, चाहे पैदल ही भागो, मगर जिस भी जरिए से, जिस भी मीडियम से तुम भाग कर पहुंचोगे, उसी दरख्त के नीचे पहुंचोगे जहां काला साया अपना हाथ सीधा किए तुम्हारी तरफ बढ़ रहा है। तुम जो भी कुछ कर रहे हो, सबका सब मौत की तरफ लेकर जाने वाला है। कभी तुमने सोचा कि जो खाना तुम खाते हो उसमें तुम्हारी वजूदी जिंदगी का जितना सामान है, उसको मिटाने का भी उतना ही सामान है। तुम्हारा हर खाना जितनी तुम्हें जिंदगी देता है, उतनी ही उसमें मौत शामिल होती है। इंसान जो अज़ल से कर रहा है वो सब मौत की वजह ही बन रहा है। बहुत कम लोग मौत से बच पाते हैं, बहुत कम लोग हैं जो दौड़ से रुक पाते हैं, और जो दौड़ से रुक पाते हैं वही ये अटल हकीकत जान पाते हैं और बता पाते हैं कि पहुंचना दौड़ने से नहीं, रुकने से होता है। दौड़कर ख्वाब तक जाया जाता है, रुक कर बेदारी तक। दौड़कर धोखे मंजिल बनाए जाते हैं, रुक कर हकीकत। जो पहुंचा है रुक कर पहुंचा है, जो पहुंचा है उसकी जिंदगी में कोई ना कोई गार हीरा तुम्हें जरूर मिल जाएगी। जो पहुंचा है दौड़ से कट कर अपने साथ बैठ कर पहुंचा है, इबादत से पहुंचा है, मराकबे से पहुंचा है।